वाहिगुरु जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास सुख कंद। रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर बर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो जोर कर बंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। अंतरजामी मेहरबान दयालु कृपालु सच्चे पातशाह जी महाराज लोक परलोक विच दासां गरीबां दी सदा ही इज्जत पत रखण वाले मेहरबान सतगुरु दयालु कृपालु सच्चे पातशाह जी महाराज महान बख्शिशां प्रदान करने वाले हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन अंतरजामी सतगुरु धन धन सच्चे पातशाह जी महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्रेम दे नाल सारी संगत रसना नूं पवित्र करो जी। आखो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी दी पवित्र हाजूरी दे अंदर सुभाएमान गुरु की साजी नवाजी गुरु जी का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ बड़े ही प्रेम नाल मन बिरतियां एकाग्र करो ते शरीरां नूं भी एकाग्र करो थोड़ा थोड़ा ते गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह मेरी पीरी दे मालक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज तिन्हां दा पवित्र इतिहास आप सब संगतां ही हर रोज़ ही सरवण करते हो। संगत जी हजूर महाराज सच्चे पातशाह श्री कीरतपुर साहब की धरती ते संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे दे रहे ने। कीरतपुर साहब की धरती ते बहुत सारियां ऐसियां घटनावां वरतियां जिहदा कि गुरु के इतिहास दे विच बहुत घट सिखां नूं इस इतिहास का पता जी। सतगुरु जी की किरपा दे नाल बख्शिश दे नाल सानू साडे उत्ते गुरु जी ने मेहर कीती बख्शिश कीती। अपनी जिंदगी विच ओ बचन पढ़न ते सुनन दा मौका बख्शिश कीता जो कि तकरीबन बहुत लंबी उम्र बतीत हो जाती तो फिर भी पता नहीं जी लगता जी। सच्चे पातशाह महाराज श्री कीरतपुर साहब की धरती ते सुभाएमान ने। महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज उन्हां दे कोल श्री गुरु हर राय साहब जी आउंदे ने। महाराज बड़ा ही मान सत्कार करते जी उन्हां दा जी। कल तुसीं सरवण कीता गुरु साहब जी की हजूरी विच नौवें गुरदेव जिहड़े कि अजे गुप्त ने जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां नूं उस समय तेग बहादुर जी आखिया जांदा सी। गुरमुखो बड़ा भगती वाला सुभाव गुरु की संगत विच आउणा सेवा करते रहना किहे नाल कोई बचन नहीं करना जी। बस अपना लाभ लैना ते चले जाना जी। घर विच भी जदों जाना नेत्र बंद रखने हर वक्त भगती करते रहना किसे नाल कोई बचन नहीं करना। गज के आखो वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरमुखो चुप रहना बड़ी औखी गल है।
ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਪੀ ਚੱਲੋ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਰਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਜਗਾਈਏ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਓ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਵਿਖਦਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੋਖਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋੜੋ ਹੱਥ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠੀ ਹੁਤੀ ਨਾਨਕੀ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਲਾਗੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਸਣ ਜੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਸਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ। ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੀਵੇ ਜਗਣ ਦਏ ਨੇ।
ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤ ਗੁਰ ਦਰਸ ਕਰਨ ਲਲਚਾਏ। ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਘਰ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾੜਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਜੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਬਚਪਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਨਾ, ਕੁਮਾਰ, ਉਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ। ਜੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਜੀ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 18 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਭਜਨ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਧੁਰੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਜੀ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹੋ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਲੜੀ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਗਹੀ ਭੁਜ ਪੀਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਲਾਗੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠੇ ਤਰੇ ਬਿਲੋਚਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਲਾਗੇ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਆਰਜੂ ਵੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਊਚ ਨਿਹਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਸਦਾ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੇਲੇ ਕੱਢਦੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਅਵਕਾਸ਼ ਇਕਾਕੀ ਕੰਤ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਤ ਨਾਨਕੀ ਸੁਨ ਭਗਵੰਤ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜੋ ਸਾਰੇ ਹੱਥ, ਸਾਰੇ ਜੋੜੋ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਆਖੋ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਬਾਗਿਆ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਲਗ ਨੰਦਨ ਇਹ ਮੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਸੂਧ ਸੁਭਾਵ ਬਡੇਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁਰਸ਼, ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਕੇ ਅਪਰ ਬਡੇਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਤ ਜਾਣਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਪਤਾ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦੋਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ।
ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜੰਮ ਧਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਕੇ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਕਈ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਨ ਰੋਦੇਨ ਜਥੋਚਿਤ ਧਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਚਹਤ ਵਡਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੈ ਮਸੰਦ ਜਿਨਹੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਸੁਤ ਨਹਿ ਜਾਣਤ ਕੋਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਤ ਇਕਾਂਕੀ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। 5 ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ, ਇੱਥੇ 2 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਤੇ 5 ਵਾਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। 5 ਵਾਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮੇ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੇ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਤੁਰੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਸੱਦੀ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਥੱਲੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਗੇ ਸੁਚਮਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਮਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਰਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਭੈ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਸਨਮਾਨੋ ਸਭ ਤੇ ਘਨੋ, ਕਾਰਨ ਕਹਾ ਸੁਮਤ ਲਖ ਮਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਝ ਮਨ ਸੰਸੈ ਹੋਤ ਸਦਾਈ, ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣੋ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਬ ਸਾਚ ਬਤਾਵੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਮ ਸਨਮਾਨੋ ਭੇਵ ਸਮਝਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਭੇਦ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਸਕਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਤ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲੋਚਨ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪੇਖ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਾ ਭੋਲੀਏ ਭੇਵ ਪਛਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੋਲੀਏ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੋਲੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਔਰ ਧੀਰ ਤੁਰੰਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏਗਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਮਿਨੰਦ ਨਾ ਅਪਰ ਜਗ ਅੰਦਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਮਾਨਨ ਠਾਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੋ ਦੂਸਰੋ ਕਾਰਨ ਔਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਹੈ ਬਲਵੰਡ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਅਚਰਜਤਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਝੰਡ ਖਲਖੰਡ। ਜਿਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਵੱਡ ਛਤਰ ਬਿਹੰਡ। ਬੜੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਘਾਲ ਹੈ ਸੰਗਰ ਘੋਲ ਘੁਮੰਡ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 14 ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਕਰ ਹੈ ਉਜਲ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਵੱਡ ਤੇਜ ਅਮੰਦ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਗ ਤੇਗ ਕੋ ਧਲੀ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧਨੀ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਤੇਗ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧਨੀ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 14 ਲੰਗਰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 14 ਲੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈਗਾ, ਲਾਖੇ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਰੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਬੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਸਾਲ ਵਧਾਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਓਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੋਂ ਕੁੰਟਨ ਪਰ ਛਾਇਆ ਛਾਵਹਿ, ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ ਜਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 14 ਦੇ 14 ਲੰਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਣੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਾਰੇ ਐਂ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਉੱਠੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ, 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰ ਘਰ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਨੀਏ ਇਹ ਸਭ ਸੁਰ ਨਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਵੱਡੋ ਸਬਨ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਆਦਰ ਮਿਰਦ ਕੋ ਹਮ ਭੰਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ।
ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਧਨ ਕੀਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਚ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗੁਪਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਗੁਣ ਨਿਧ ਹੋਏ ਸੁਨਿਓ। ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਗੁਣ ਨਿਧ ਹੋਏ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਨੈ ਸਾਚ ਇਨ ਕੋ ਕਿਮ ਭਨਿਓ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁਤ ਬਲੀ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਲ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰੈ ਉਜਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧਿਕ ਵਿਭੂਤ ਮੋਹੇ ਕਰ ਆਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਤਰਾ ਸਭ ਸਮਾਜ ਬਿਰਧਾਵੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਤੇ ਸੁਧ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਈ ਭਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅੰਗ ਨਾ ਮਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਭਈ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਪੋਤਰਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇ ਪੁੱਤਰ ਕਬ ਲਾਹੇ ਬਿਲੰਦ। ਮਹਾਬਲੀ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਾਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੋ ਪੋਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜੀ। ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਬਣਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਜਨਮੈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਏ ਆ, ਸੋਚ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਆਨੰਦਤ ਬਹੁ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤ ਕੋ ਬਾਚ ਸਿਮਰਤ ਹੀ ਰਹੀ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਬਲੀ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਮਹੀ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਬੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦ્વੈ ਘਟਕਾ ਬੈਠੇ ਸੁਨ ਸਬੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ।
ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰਸ ਹੈ। ਅਜਰ ਸਹਿਣਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਧਨ ਕਰ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਧਾਰੇ। ਬਸ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜ ਕੀਨ ਬਿਸਰਾਮ ਸੁਖਾਰੇ। ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਔਗੁਣ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ, ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੈ ਹੈਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਡ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਐ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਓ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਨੇਤਰ ਕਰ ਲੋ ਬੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖੋਲ ਲਾ, ਪਰ ਨਾ ਖੋਲਿਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ। ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੇ। ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।